No. Okay, guys. I'm here now. No. Hi. Sorry. I'm Yeah, sorry yeah, for yeah. that. Yeah, yeah. Is it all You're right now? in, so Okay. you can go for it, Shiramadya. Okay, guys. Okay, so my apologies. So guys, are you accustomed with the software? Just raise your hand. Everyone's okay with the software, right? Okay. Okay. If you have any doubt, you can say via chat box or you can speak. Jay and Pranav, it's Okay, your guys. wish. If Okay, you thanks. like to have your video started, you can do one. Because not It's everyone will completely your encourage it, choice. not everyone will like it, so they are not on it. We chairs will definitely on our videos. So when you are presenting or when you are Okay. speaking, it is compulsory for you to on your video. Is it clear? Okay. Yeah, Okay. just when you're speaking, that's a. I don't think we need any other reason. Can you just open the PDF? Yeah. Thank you. 1 minute. I don't know. Okay. Can you see it, Shiramatha? Okay. Okay. Yeah, I can. So, welcome to the first edition of the Great Debate, a place where you can debate and learn. So, let's just jump right in. Guys, we're using a format called the United Nations format, and this is what you would generally use if you're going outside to an MUN competition. The different varieties of this, every debate has its own different formats. So, we have our own adapted version to suit our Tamil Nadu Legislative Assembly. So, the first thing is that attendance is very important during a debate. So, the House will start to function only when a quorum or one-fifth of the participants attend the meeting. So, basically, that's how a House starts. You have to have some people in the House, some people in the meeting to start the debate. And I don't want to bore you now, but discipline is very important. So, must attend. They should have basically have a punctual meeting manner here. Just try to join the sessions at proper timing, and you don't have to wear proper attire. Just wear something what you would wear in your home. You have to respect the delegates and speak kindly, even if it's a heated argument or heated discussion. This is because you are coming here as in the respect of a delegate. You are representing a person who has public trust in him. So basically, may it be the chief minister of Tamil Nadu or may it be the director of NCRT, you have a very important role, and you have to respect. Now, I'm not saying you should call him sir or something, but you have to give him the courtesy needed. So I think I'm getting you now. Sorry. So let's just scroll down to how this works. See, can you scroll down to the sessions? Srijit? Okay, yeah, thank you. Good. Okay. So basically, a session is the time length in which delegates debate. It's basically the chosen timing of how the committee will function, and the chair chooses what session the house functions in. So basically, the sessions are basically the timings, and the house is the committee here. So the house has to have a certain timing. It has to make a certain itinerary, and that's basically what you would have. We've shared it all to you via WhatsApp. So when the house first starts to function, it will start under something known as the general speakers list. That's how the house will always function. In every kind of formal debating committee you go to, there will be a GSL, General Speakers List. And this General Speakers List doesn't have an agenda, it doesn't have a topic. You can speak about anything. Usually, this is just used to start off the debate. Most people use it to state out who they are, state out why they are here, reiterate the importance of the committee, try to give a proper solution,
And see, these are some of the reasons in bulletin to explain their stance towards an issue, clarify their countries. Instead of countries, we have positions here, and regulation towards an issue. Explain about their position. Use it to lobby. I'll just tell you about lobbying and voting a bit later, and explaining about a critical piece of legislation. For example, in India, we know that education comes under the state list. We will talk about constitutional rights. In this debate, there is a wide forum of lots of different topics. The education system, how NEET plays an important role there. So, this everybody gets a chance during the GSL. It's not compulsory to participate in the GSL. If you want to participate in the GSL, you just have to raise your hand and you will be given 90 seconds. 90 seconds to say whatever you want. And once your chance is done, uh, you can sit down and the chair will call out the next person. So I'll tell you about points later. First, we can I'll just tell you one simple thing. The chair may ask questions, but it's not compulsory. It's your choice. If you want to answer the question, you can answer. If you don't want to answer the question, you can say I refuse or I do not accept to answer the question. And for example, what if you cannot complete your speech? The chair may give you 15 seconds if necessary. Okay, can you scroll down? Yeah. So, guys, okay, stop. So let's say, what if you don't complete your speech in 90 seconds? What if you just complete in 30 seconds or 45 seconds? Well, what you can do is you can just give the speaking time to the chairperson. He'll use it in either asking questions or giving the next person in line some time to speak. Or you can yield it to the floor. And this just fancy terminology to say, oh, I want to stop my speech. You can give your speaking time to another person. Perhaps this person is, let's say, the director of the Tamil Nadu state syllabus, SCRT. Guys, mute your mic, please. Okay. Suppose this person is the director of the SCRT and he wants to find out the view of the director of the NCRT, the National Council of Education Research Training. So, if he has enough time, probably 30 seconds or 45 seconds, he can give that time to the director of the NCRT. Or you can yield to questions. Basically, if you have some time left, you can use your remaining time and allow other delegates to ask questions. Okay, so up till now, do any of you have any questions? Because we have crossed the toughest part of this whole thing, understanding the JSL. Any questions? If you have a question, just raise your hand. Yes, dear, and now you can speak. Yes, Jeevan. Now, Jeevan, you can speak, Jeevan. How the use the yield to the floor in a sentence? Sorry, your voice is not audible, Pranav. oh yeah, Jeevan. So that's a very good question. How do I use the sentence "I yield to the floor"? So let's say you're making some speech, blah 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 blah, and therefore the delegate of the director of the eminent academic persons wishes to put NEET in a condemnable format, and basically you have say 30 minutes on the clock. There will be a digital clock that will be screen shared, and basically, so you want to finish your speech. You say, in generally in a speech making, you have a method to conclude. Therefore, I wish to conclude. Instead of saying, therefore, I wish to conclude, all you say is the fancy term, therefore, I yield to the chair or I yield to the floor. I want to stop speaking. That's what. Did I answer your question, Jeevan? Yes, thank you. Okay, Jeevan. Thank you. You can mute your mic. Guys, any other questions? Okay, seeing none. Any? Okay. See, this share the PDF. Thank you.
Okay, guys. So we've crossed the toughest part of this thing, and everything else is a cakewalk. Now we are coming to the motions. See, just scroll down. Thank you. So basically, guys, we won't be here if we didn't have a topic. People won't be going to parliament if they didn't have a topic. But sometimes I really doubt what they do in parliament because I think they just get to go there to eat free ice cream or eat free food. Because majority of the people don't speak; they just raise their hands. Here we have a set topic. We have a set agenda, and that our agenda in this case is whether NEET should be implemented in Tamil Nadu or all over India. And this is a special commission. That's why we've invited Sorry, certain Aditya, delegations I from Tamil have Nadu. something to include. Sorry. The main Yeah, yes, please. information is not only NEET, exams like NEET, Yeah, which should be exams highlighted. like NEET. Yeah, sorry, extremely sorry about that. And it's also about whether education in India is capable enough to have standardized testing. Have we come to that point? Okay, so can you just go to the PDF? Thank you, Shriji. Okay, guys. So the next thing are our agenda. So basically, you need to set up an agenda to talk about something. You have to have a topic. So basically, you can say the delegation of dash position wishes to set the agenda to whether exams like NEET should be conducted in India. And therefore, the chairperson will recognize the motion and it will go through a stage of informal voting. I'll explain about voting later. So therefore, we have a topic now. In the GSL, we had nothing to talk about. We highlighted issues, we highlighted why we are here, but now the motions are used to just set up an agenda. And basically, what motions are is that they control how the house functions. They control how we should function. It gives a sense of order in the house. Okay, Srijit, can you scroll down to the moderated caucus topic? Thank you very much. So the moderated caucus. So basically, guys, we did a GSL, and this had no topic. Now the moderated caucus has an agenda, but NEET and exams like NEET is a very big issue. We can't just solve this issue. There are so many simple complexes to NEET. For example, one of the important things is that NEET is a standardized examination. But since education is in the state list, every state has their own syllabus. How do we create a single syllabus for the whole country? How do we accommodate for these differences? That is one very big issue which comes under NEET. So I have given some 12 moderated caucus topics in the study guide, but that's not compulsory. You can use the moderated caucus topics in any manner you like, and you can create your own moderated caucus topics in as the way the debate goes. So basically, now the moderated caucus is a GSL, but it has a definitive topic, and you should make a speech pertaining to that topic. So basically, what you can do, how do you raise a moderated caucus now? So how you do that is when the chairperson asks for are there any motions on the floor, after the agenda is set, the delegate you can say the delegation of the eminent academic person. So any position or the delegation of some portfolio wishes to raise the motion for a moderated caucus of the topic, and therefore this topic, you see the subtopic chosen, this will be the topic that you wanted to speak about. Of the time limit, there will be a minimum 5 minutes and a maximum 10 minutes, with a speaker's limit of the number of speakers. In our case, I guess we can only have 10 minutes because everybody can only speak 1 minute. But if you're willing to compromise 15 seconds, I don't know how far you'll get with that. But if you're willing to compromise 15 seconds, we can accommodate other speakers. And basically, once the delegate has raised this motion, the chair will initiate a voting session. Because remember, this is a consensus of the majority. We need to know what other people think too. That's why we're here. So everybody has a say in what the topic should be. I'll explain about voting later because it's just a bit complicated and you may not understand. So let's move to the unmoderated caucus.
Please, can you just scroll down? Thank you. Okay. So the unmoderated caucus, and this is an informal debate. So guys, remember, you might be bored with people making speeches every 1 minute, asking questions. You need some time to just discuss, like in how you would do in a street, or how would you do in your friend's house, in a public place. So we can shift the host. Sorry to intrude again. So Yeah. please speak in Tamil too. Some people are finding it boring. ஓகே ஓகே ஓகே. மன்னிச்சுக்கோங்கப்பா, நான் வந்து ரொம்ப நேரமா சாரி சாரி. ஓகே, இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வந்து மாடரேட்டட் காக்கஸ் முடிச்சாச்சா? மாடரேட்டட் காக்கஸ் முடிச்சதுனால வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்? மாடரேட்டட் காக்கஸில் போய் நாம் வந்து ஒரு டாபிக் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து 10 நிமிஷம் பேசணும். எல்லாருமே ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிது. இப்போ நாம வந்து அன்மாடரேட்டட் காக்கஸ் வந்துட்டோம். இப்போ அன்மாடரேட்டட் காக்கஸோட பேசிக் என்னன்னா, நாம வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து நாம போய் இன்ஃபார்மலா பேசுறது. நம்ம எப்படி சாதாரணமா ஒருத்தங்கிட்ட வாதாடுவோம், இல்லைன்னா எப்படி போய் நீ பேசுறது தப்பு, நம்ம வந்து டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசுறதுதான். இப்போ இது எப்படின்னா வந்து நம்ம ஃபார்மல் டிபேட் செஷன் இது இல்லாமல் இது எப்படி பார்லிமெண்ட்ல இது இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. எப்படின்னு பேசிக்கா வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும். நம்ம வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். அன்மாடரேட் காக்கஸ்ன்னு அப்படி இல்லை, யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் பேசிக்கலாம். இப்போ அந்த சேர் பர்சன்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் நல்லா கவனிப்பாங்க, யார் யாரெல்லாம் எப்படி லீட் பண்ணுறாங்க, என்ன பண்ணுறாங்கன்ட்டு. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் புல்லட்டின் பாயிண்ட் விட்டுருங்க, டிஸ்கஸ் ரெசல்யூஷன், அது தேவையில்லை. ஸோ நீங்கள் டியூரிங் தி பிகினிங் ஆஃப் த செஷன் வந்து நீங்கள் பேசிக்கலாம். ஓகேப்பா, நீங்கள் டைரக்டர் ஆஃப் தி என்சிஆர்டி சார், நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாடரேட்டட் காக்கஸ் டாபிக் வந்து புஷ் பண்ணலாம். அப்போ தான் நம்மளுடைய ரீசன்ஸ் எல்லாமே நல்லா ப்ராடாக எல்லாருமே அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் நம்மளுக்கு தெரியும், அவங்களுடைய வியூவிங் ஆங்கிள் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்படின்ட்டு வந்து நாம் வந்து கேட்கலாம். இல்லைன்னா வந்து ஆஃப்டர் த மாடரேட்டட் காக்கஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒரு கருத்து வேறுபாடு இருக்கும் இல்லையா? சில பேர் வந்து நீட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, இந்த எண்ட் சில பேர் நீட்டுக்கு வந்து எதிர்ப்பாங்க. இட்ஸ் ஹியூமன் நேச்சர், அது வந்து நம்ம மாற்ற முடியாது. அந்த கருத்து வேறுபாடு பொறுத்து சில பேர் குரூப்பாக ஃபார்ம் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ டெமோக்ரஸிங்கிறது என்ன, எல்லாத்துடைய மைண்ட் செட்டில் ஒரு காமனான கோல் வந்து நம்ம வந்து பேப்பரில் கொண்டு வந்து ஒரு லெஜிஸ்லேஷன் ஃபார்ம் பண்ணோம், அதுதான். இல்லைன்னா ஜாயிண்ட் கோஆர்டினேஷன். அண்ட் ஒரு சின்ன விஷயம், இந்த அன்மாடரேட்டட் காக்கஸ் மட்டும் கூகுள் டிரான்ஸ்லேட்டில் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழுக்கு பண்ணாதீங்க, சிரிப்பாக வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொன்று என்னன்னா வந்து, சரி நான் வந்து இந்த டிபேட்டில் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் பேசலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து பெஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அன்மாடரேட்டட் காக்கஸ் மோஷன்ஸ் எல்லாமே ட்ரை டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ், இல்லைன்னா வந்து அஜெண்டா வந்து தமிழில் வந்து நிகழ்ச்சி நிரலை, மோஷன் வந்து இயக்கம். அதனால வந்து அது எப்படி நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதோ நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஸோ டு ரேஸ் அ மாடரேட்டட் காக்கஸ் பேசிக்லி என்ன பண்ணோம்னா, இதே மாதிரி தான் மாடரேட்டட் காக்கஸ் நம்ம எப்படி பண்ணோமோ, த டெலிகேட் இல்லைன்னா தி ரெப்ரசன்டேட்டிவ் ஆஃப் என்சிஆர்டி இல்லைன்னா மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் இயக்கம், அன்மாடரேட்டட் காக்கஸ்க்காக ஒரு இயக்கம் நான் மேற்கொள்கிறேன், நவுத்துகிறேன். இதன் பேசும் நிமிடம் 5 to 10 நிமிடம் வரை. பேசிக்லி இதில் வந்து சேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மைக்கை மியூட் பண்ணிட்டு எல்லாருமே ஃப்ரீயாக டிஸ்கஷன், கிளாஸில் எப்படி பிரேக்கில் பேசுவீங்களோ அந்த மாதிரி பேசலாம். பட் பிரேக்கில் பேசுறதுல நீங்கள் வந்து பேச வேண்டாம், ஏன்னா வந்து நம்ம டாப்பிக்கோட பேச வந்திருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம கீழே போகலாம். ஆதித்யா, சில பேருக்கு போர்ட்ஃபோலியோ என்னன்னு தெரியல, ஸோ அதையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு. நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நான் நிறைய பேருக்கு வந்து மெசேஜ் போட்டு விடலன்னு நினைக்கிறேன், இல்லைன்னா அவங்க வந்து பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். பட் வந்து நம்ம கடைசியில் நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லுவோம். நான் வந்து போர்ட்ஃபோலியோ சொல்லிட்டோம், ஆனா போர்ட்ஃபோலியோனா என்ன? போர்ட்ஃபோலியோனா போர்ட்ஃபோலியோனா சிம்பிள். பேசிக்லி நீங்க வந்து இங்க வந்து சாதாரண பர்சனை வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க வந்து ஒரு பர்சனை ரெப்ரசென்ட் பண்றீங்க, பட் நீங்க வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் சர்வெண்ட் வச்சுக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், தமிழ்நாடு சீஃப் மினிஸ்டர் will continuously சேஞ்ச், பட் அது ஒரு போஸ்ட் தான், அது ஒரு வேலை. அந்த வேலையில் இருக்கிறவங்கள நீங்க நினைச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை வந்து நீங்க சொல்ல வரீங்க, அதுதான் போர்ட்ஃபோலியோ. சப்போஸ் வந்து இதே டாபிக் வந்து இந்தியா சைனா ஃபாரின் பாலிசியாக இருந்தால் நீங்கள் வந்து சைனீஸ் அம்பாசிடராக வந்திருக்கலாம், இல்லைன்னா இந்தியன் ஹை கமிஷனராக இருந்திருக்கலாம் சைனாக்கு, இல்லைன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்டராக இருந்திருக்கலாம்.
அதுதான் portfolio. It's just a job or position that you hold imaginary in an imaginary manner. Okay. Srijit and the PDF. ஓகேவா தெரியுதா? உங்களுக்கு Okay, அந்த okay, guys. டெசிக்னேஷன் இருக்கும்போது நீங்க வந்து அந்த டெசிக்னேஷன்ல இருக்கிறவங்க என்ன இன்ட்ரெஸ்டோட பண்ணுவாங்கன்னு அதையும் நீங்க கன்சிடர் அவங்கள பண்ணணும். ரெப்ரசன்ட் இப்ப பண்ணி வந்து நீங்க ஆமா. சீஃப் மினிஸ்டரா இப்ப நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் பொசிஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருந்ததுன்னா நீங்க வந்து என்ன சீஃப் மினிஸ்டரா நீங்க இருக்கும்போது என்னென்ன டெசிஷன்ல எப்படி அஃபெக்ட் பண்ணுன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு. இப்ப சீஃப் மினிஸ்டர்னா ஓட்டிங் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், பீப்புளுக்கு பாப்புலாரிட்டி எப்படி குறையும் அதை பார்ப்பாங்க. சில டைம் வந்து இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியனோட ஹெட்டா இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட வெல்ஃபேரை பத்தி தான் நீங்க ஃபுல்லாவே உங்க ஆர்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஏன்னா அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து அதனாலதான் உங்களுக்கு போர்ட்ஃபோலியோவே தரது, சும்மா வந்து பேசுறதுக்கு இல்ல. சரியா? இதுல பாத்தீங்கன்னா Basic. என்சிஆர்டி ஹெட், அதுக்கப்புறம் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன், இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரோல் இருக்கு. உங்களோட பெஸ்ட் நீங்க கொடுக்கணும். அதுவும் நீங்க வந்து உங்க பர்சனல் ஒப்பீனியன்ஸை தான் வச்சு நீங்க ஃபுல் ஆர்குமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்ப வந்து அதேதான் சொன்ன உங்க மாதிரி எப்படின்னா இப்ப வந்து என்சிஆர்டி டெலிகேட் ஆஃப் என்சிஆர்டி அசோசியேஷன் அது மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்ப வந்து இப்ப வந்து ஒரு டிசிஷனும் எப்படி உங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுன்ட்டு நீங்க ஆர்கியூ பண்ணலாம். இப்ப வந்து ஒரு டெலிகேட் வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க என்சிஆர்டி வந்து அவங்களோட போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே ரெடியூஸ் பண்ணணும் நீட்டுக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோ. அது அப்படி பண்ணும்போது நீங்க வந்து என்சிஆர்டிக்கு தானே, நீங்க வந்து அவங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தானே. அப்போ வந்து நீங்க அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணா என்சிஆர்டி எப்படி அஃபெக்ட் ஆகும், என்சிஆர்டிக்கு எப்படி எச்சான வேலை, என்சிஆர்டி எப்படி வந்து அவங்களோட இன்கம் ரெடியூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து தெரிஞ்சு வச்சு அதையும் நீங்க ஆர்குமெண்ட்குள்ள கொண்டு வரணும். அதை மனசுல ஆமா, வச்சுக்கோங்க. அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. பேசிக்கலி பட் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஒப்பீனியனை பேஸாக வச்சுக்கலாம். பிகாஸ் வந்து டைரக்டர் ஆஃப் என்சிஆர்டி, டைரக்டர் ஆஃப் எஸ்சிஆர்டி எல்லாமே கவர்மெண்ட் சர்வன்ட்ஸ். அதுவும் வந்து இது வந்து ஸ்பெஷல் கமிஷனுங்கிறத யூ கேன் ஹேவ் இட் அஸ் அ பேஸ். பட் உங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண எடுத்த டிசிஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே நீங்கள் ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பீங்க. இமேஜின் இன் தட் மேனர். ஓகே கைஸ், ஸோ பிடிஎஃப் ஸ்ரீஜித், தேங்க்யூ. Can see it, right? Yeah, I can see. Okay, so guys, இப்போ வந்து இந்த அன்மாடரேட்டட் காக்கஸ் மாடரேட்டட் காக்கஸ் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் இப்போ சொல்லுங்க. Anybody, just raise your hand or you can put in the chat box. Is there any questions, doubts, just raise your hand. If you understand, you can also put the thumbs up on your chat box. Yeah, you can do that. You have many Any questions? emoticons, so if you have any, you can ask. Yeah, just any questions, any doubts? No doubts, no questions. Even the chair will actually ask if how to say the chair will actually ask you if anyone is willing to set the motion. Then you would actually raise your hand and the chair would give you the option of changing the motion. I think if that's what you're asking, just raise your hand. Are you asking about that, how to set the motion or something like that? Yes, go ahead and speak. Yeah, you Go can ahead. speak now. Even I had a doubt about how to set the agenda topic. Yeah, that one. The chair will actually ask in a particular interval, like sometime after the GSL only. The first time he will ask, does anyone want to set the motion or something like that? And delegates can raise their hand, and the chair will give you the opportunity to set the motion for something. Mostly, the chair will encourage setting the motion to moderated caucus on some particular agenda. The delegate themselves can choose. Like there will be, for example, you, Praneev, and who was Yogeshwara raising a hand for when the chair asks you the question. So you are asking a moderated caucus on agenda of how NEET will affect poorer households. And then there is Yogeshwara who wants unmoderated caucus for 50 minutes or 30 minutes, however he wants. And then there is
I told someone else. I'm sorry. Then there will be someone else asking the same. Then if by chance the chair chooses your option, moderated caucus, he will ask you how much time do you want to allocate for each each speaker. So you can choose between 1 to 3 minutes. It is encouraged to choose between that because that would be apt. So everybody would get a chance. தமிழ்ல இன்னொரு தடவை சொல்றேன், சரியா? அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து சேரே கேட்பாங்க உங்ககிட்ட. நீங்கள் வந்து இப்போ நம்ம வந்து மோஷன் செட் பண்ணுறோம், உங்களுக்கு வந்து யாருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ நீங்கள் ரைஸ் ஆன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒருத்தங்களும் ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நான் மாடரேட்டட் காக்கஸ் செட் பண்ணுறதுக்கு ப்ரொசீஜர் சொல்கிறேன். அப்போ வந்து அவர் கேட்பாரு, மாடரேட்டட் காக்கஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அஜெண்டா சொல்லணும். நீங்களா ஒரு அஜெண்டா வச்சு சொல்லணும். நாங்கள் கொடுத்த ஐட்டர்னரியிலையும் சில அஜெண்டாஸ் இருக்கும், அதையும் யூஸ் பண்ணால் அதையும் தாண்டி நீங்களா பண்ணாலும் நல்லது தான். இப்போ வந்து அது மாதிரி பண்ணும்போது நீ இப்போ வந்து நீட் வந்து எப்படி புவர் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுது அதை எடுத்துறது நல்லது அப்படின்ட்டு ஒரு சும்மா ஒரு டாபிக் அஜெண்டா அதான் எடுத்துக்கிற. அப்போ எடுக்கும்போது நீங்கள் வந்து அது வந்து நீ சொல்லிடுவ. அப்புறம் வந்து நிறைய பேர்த்தோட ரெக்கமெண்டேஷனையும் சேர் கேட்கணும் கண்டிப்பாக. யார் சூஸ் பண்ணியிருப்பார்ல அவங்களோடதையும் கேட்பார். கேட்ட பிறகு மறுபடியும் உன்னோட தான் சூஸ் பண்ணணும் சேருக்கு தோணிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ. அப்போ உங்ககிட்ட கேட்பாரு மாடரேட்டட் காக்கஸ், ஸோ ஹவு மச் டைம், உனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பீக்கருக்கும் எவ்வளோ டைம் அலோகேட் பண்ணணும் நீயே சூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா நீ தானே அந்த மோஷனை செட் பண்ணுற, அதனால நீயே சூஸ் பண்ணலாம். நீ வந்து சொல்லலாம், ஐ வாண்ட் டு செட் த டைம் டு ஸ்பீக்கர் ஃபார் நோ ஐன்ட்ல the delegate of so and so would like to set the time for each individual speaker to 1.5 minutes அப்படின்னு சொல்லிடுற. அப்போ வந்து அவ்வளோதான். அப்புறம் வந்து சேர் வந்து மோஷன் செட் ஆயிரும். அது அவ்வளோதான், ஃபிக்ஸ்டு. அது முடிஞ்ச பிறகு தான் நெக்ஸ்ட் மோஷன் செட் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் சேர் கேட்கணும். அது முடிஞ்சிடும். அந்த சேரை சூஸ் பண்ண அப்ராக்சிமேட்டாக எவ்வளோ பேர் ஜாயின் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு, எவ்வளோ பேர் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் எவ்வளோ பேர் பேசுவாங்க அப்படின்ட்டு. அவ்வளோதான். ஒரு இன்டர்வல் அவங்கள கேட்கறது தான். நீ நடுவில் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மோஷன் செட் ஆன பிறகு உன்னால் அப்படி பண்ண முடியாது. ஒரு மோஷன் கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிடணும். எப்படி இருந்தாலும் நம்ம எப்படி பண்ணுவோம்னா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கம்மி தானே, அதனால ஜென்ரல் ஸ்பீக்கர்ஸ் லிஸ்ட் முடிஞ்சிடணும் ஃபுல்லாக. முடிஞ்ச பிறகு சேரை கேட்பாங்க மோஷன் செட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் யார் வேணாலும் டெலிகேட்ஸ்க்கு என்ன சே மாடரேட்டட் வேணுமா அன்மாடரேட்டட் வேணுமான்ட்டு அப்படி கேட்கும்போது நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். நீங்களே டைமையும் சூஸ் பண்ணலாம், அஜெண்டாவும் சூஸ் பண்ணிடலாம். டெலிகேட்டோட ஆப்ஷன் தான் அது, சரியா? சோ ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். உங்க வேர்ட் ஐ மீ அப்படிங்கறது எதுவுமே நீங்க யூஸே பண்ண கூடாது. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரூல். எல்லாமே நீங்க டெலிகேட் ஆஃப் டாட் டாட் டாட், தட் இஸ் யோர் போர்ட்ஃபோலியோ. டெலிகேட் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிதான் சொல்லணும். ஐ மீ அப்படின்லாம் நீங்க சொல்லக்கூடாது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேடா. அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு நீங்க வரும்போது இந்த கவின் வெற்றிவேல் ஆல்வின் தர்ஷன் வரக்கூடாது. ஃபுல்லாவே உங்க பேர்ல தான் வரணும். அதாவது உங்க டெலிகேஷனோட தான் நீங்க வரணும். போர்ட்ஃபோலியோ நேம். உங்களுக்கு டெலிகேட் இல்லைன்னா நீங்க வந்து உங்களோட பொசிஷன் போர்ட்ஃபோலியோவே நீங்க எடுத்துக்கலாம். சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கும். அவங்க வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஎன்டே ரெக்கமெண்ட் பண்ணிக்கலாம், யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வார்த்தையை. அதுக்கு வந்து நீங்க டெலிகேட்னு மாற்ற முடியாது இல்லை உங்களுக்கு அந்த டேர்மா. அதனால நீங்க சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் டிஎன், சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு அப்படின்ட்டே வச்சுக்கலாம். ஓகேடா. நீ டெலிகேட்னு போடணும்னு அவசியம் இல்லை, உங்க போர்ட்ஃபோலியோ மட்டும் போட்டீங்கன்னா கூட போதும். ஆமா. ஓகே, எல்லாத்தையுமே கிளியர் ஆயிடுச்சுல? இன்னொரு டவுட் இருக்கு. சொல்றா. நம்ம இப்ப மாடரேட்டர் காக்கஸ்க்கு வந்து டைம் செட் பண்றோம்னா அது நம்ம பேசுறதுக்கு மட்டுமே, மத்த ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே எல்லாருமே அவ்வளவுதான் டைம் கிடைக்கும். சேர் வந்து டைமர் வச்சிடணும் 1.5 மினிட்ஸ்க்கு. அவங்க நோட்டிஃபை பண்ணணும். கடைசி 10 செகண்ட்ல சேர் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க. எப்படியாச்சும் நாங்க வந்து ரைஸ் ஹேண்ட் பண்றோம், சேர் வந்து ரைஸ் ஹேண்ட் பண்ற ஃபீச்சர் வச்சுக்கிறோம். கடைசி 10 செகண்ட்ஸ் வந்ததுன்னா சேர் வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிடுறோம். அப்ப வந்து நீங்க ரேப் அப் பண்ணிடணும், உங்க ஸ்பீச்சை முடிச்சிடணும். முடிக்கலன்னா அப்புறம் அரைகுறையா இருந்ததுன்னா ஒழுங்கா புரியாதுல, பாயிண்டே இருக்காதுல்ல. அதனால அந்த 10 செகண்ட்ஸ்ல எப்படியாச்சும் முடிக்க பாருங்க. முடிக்கலன்னா சேரை இன்டரப்ட் பண்ணிடுவாங்க. அப்புறம் இன்டரப்ட் பண்ணா எதுவுமே உங்களால ஒழுங்கா பாயிண்டே மேக் பண்ண முடியாது. அப்ப வந்து சேர் வந்து நடுவில் மைக் அன்மியூட் பண்ணிட்டு சேரே தட்ஸ் யோர் டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை அன்மியூட் பண்ணிடுவாங்க, சரியா? அதனால நீங்க முடிஞ்ச அளவு அந்த டைம்குள்ளார நோட்டிஃபை பண்ணுவானா 10 செகண்ட்ஸ், கடைசி 10 செகண்ட்ஸ்க்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவாங்க சேரோ இல்லைனா கோச் சேரோ யாராச்சும். நாங்க நோட்டிஃபை பண்றோம். உங்களுக்கு டிஜிட்டல் டைமர் இருக்கும், சோ நீங்க அதுவும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம். ஆமா, அத கூட நீங்க வெச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட்டா இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் எவ்வளவு டைம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. அத கூட வெச்சுக்கோங்க. அந்த டைமை பார்த்து நீங்க பயந்து அது இல்லாம உங்க பாயிண்ட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க. எல்லாத்தையும் ஈக்குவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஆமா, டிஜிட்டல் டைமர் வந்து காமிக்க மாட்டோம்
ஆமா, mostly உங்களுக்கு because உங்களுக்கு வந்து அது கம்ப்ளீட்டா காட்டக்கூடாது. நீங்க வச்சுக்கிறதா வச்சுக்கலாம். ஆனா நாங்க வச்சிருக்கிற டைமர் உங்களுக்கு காட்ட மாட்டோம். அது வந்து நாங்களா வச்சுப்போம். எங்க கன்வீனியன்ஸ்க்கு தான். உங்களுக்கு வந்து இந்த கடைசி 10 செகண்ட்ஸ் மட்டும்தான் தெரிய வரும். அது வந்து உங்களோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்து இருக்கு. உங்களோட ரியலைசேஷன் தான். அதுவும் எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும். அப்போ வந்து என்ன இதுல ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, மோஷன் செட் பண்ணும்போது மாடரேட்டட் காக்கஸ்ல சேர் வந்து சூஸ் பண்ணலாம் எத்தனை பேர் பேசலாம் அப்படின்ட்டு. அது ஒன்று தான் இருக்கு. நீங்க வந்து யாரெல்லாம் பேச விரும்புறீங்கன்னு கேட்பாங்க. இப்போ எல்லாருமே கை தூக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, டைம் பத்தாது எல்லாருமே பேசுறதுக்கு. அப்படி அதனால ஒரு 5-6 பேர் மட்டும் சூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அந்த 5-6 பேருக்கு மட்டும் அந்த டைம் கிடைக்கும், 1.5 minutes ஃபார் ஸ்பீக்கிங் ஆன் தட் அஜெண்டா. ஆனால் வந்து நீங்கள் அதோட இன்னொன்று இருக்குது, நீங்கள் ரெக்வெஸ்ட் பண்ண சேர் கிட்ட ப்ரைவேட்டாக, எனக்கு வந்து போன சான்ஸ் கிடைக்கல, எனக்கு இந்த டைம் சான்ஸ் வேணும் அப்படின்ட்டு. அது கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் ஆச்சும் மினிமம் கிடைக்கும் மாடரேட்டட் காக்கஸில். அதனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க கைஸ். பட் இந்த டைம் மல்டிபிள் சான்சஸ் கிடைக்கும். ஆனா பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் கம்மியா இருக்காங்க. அதனால ஸ்பெஷல் கேர் எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். அதெல்லாம் அந்த ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனே இருக்காது. உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கலன்னா டக்குன்னு சொல்லிடுங்க. கண்டிப்பா உங்களுக்கு மறந்துருப்போம், ஏதாச்சும் பார்க்காம எங்களோட மிஸ்டேக்கா இருக்கலாம். அதனால நீங்க கண்டிப்பா கேளுங்க, அப்பதான் உங்களுக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும். இல்லைன்னா எதுவுமே அவங்களால பேச முடியாம போயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வந்ததே வேஸ்ட் ஆயிரும்ல. ஓகே கைஸ், ஸோ எனி அதர் கொஸ்டின்ஸ், டவுட்ஸ்? இப்போ நம்ம 2 மினிட்ஸுக்கு டைம் செட் பண்றேன்னா நானே ஒரு 1.5 அது மேல பேசிட்டு இருந்தா அப்ப மத்த ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு எப்படி சான்ஸ்? இல்ல அப்படி இல்ல. அதாவது டைம் எப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கும் 2 மினிட்ஸ் கிடைக்கும். ஓவரால் 2 மினிட்ஸ் இல்ல. மோஷன் வந்து எவ்வளோ டைம் வேணாலும் எடுக்கலாம். அதை நீ வந்து செட் பண்ண முடியாது. இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கருக்கு எவ்வளோ டைம் அப்படின்னு மட்டும்தான் நீ செட் பண்ற. அதாவது வந்து ஒருத்தங்களுக்கும் 2 நிமிஷம் தான் டைம் கிடைக்கும். அப்படி அதாவது நீ மட்டும், அதாவது எப்படின்னா பர்டிகுலர் டைம் மட்டும் இல்லை. அது மோஷன் வந்து நீ எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் போகலாம். சில டைம்ஸ் வந்து 20 மினிட்ஸ் கூட போகலாம். அது வந்து ஸ்பீக்கர் டைம் மட்டும்தான் டெலிகேட்டால சூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து நீ 2 மினிட்ஸுக்கு பேசலாம், இன்னொரு டெலிகேட் 2 மினிட்ஸுக்கு பேசலாம், இன்னொரு டெலிகேட் 2 மினிட்ஸ்க்கு பேசலாம். அப்படி அதாவது 10 minutes per speaker 5 minutes அந்த மாதிரி அது மாதிரி பண்ணலாம். அது மாதிரி கூட பண்ணலாம். நாம எவ்வளவு நேரம் பேசுறோம்னு டைம் செட் பண்ண தேவையில்லை. நீ வந்து இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் டைம் மட்டும் தான் செட் பண்ற. வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவா கூட நீ வந்து இன்னொன்னு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். மோஷன் ஃபார் 20 minutes வித் இண்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் டைம் 2 minutes. அதாவது மோஷன் வந்து 20 minutesக்கு போகும், ஒருத்தங்களுக்கு 2 minutes டைம் கிடைக்கும். அப்படி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதுவும் பண்ணலாம். உனக்கு அதுதான் என்கரேஜ். பார்த்தேன்னா வந்து பீப்புள் கேதரிங்ல தான் இருக்கு. அது வந்து உன்னோட கேரக்டர் தான். நீ எல்லாரையும் வந்து உன் கையில வச்சிருந்தனா உன்னால என்ன வேணா பண்ண முடியும். அவங்கள 1 நிமிஷம் பேசு அப்படின்னா அதுக்குள்ள அவங்க ரிசர்ச் பண்ணி அந்த ஒன்னோட டாபிக் 1 minute அவங்க பேசிடணும். அதாவது ஓவரால் 2 மினிட்ஸ் இல்லை, தப்பா சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், கிளியரா சொல்லன்னு நினைக்கிறேன். ஒருத்தங்களுக்கு 2 மினிட்ஸ், அதாவது ஸ்பீக்கர் டைம், அதாவது ஒருத்தங்களும் 2 நிமிஷம் பேசலாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவேன். நீங்க டெலிகேட்ஸ் யாரெல்லாம் வர விருப்பம் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே 2 மினிட்ஸ் பேசலான்ட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணிடுவோம். அப்புறம் வந்து நீ எக்ஸ்ட்ராவா இன்னொன்று கூட பண்ணலாம். மோஷன் வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு போகுது அப்படின்னு. இப்போ 20 மினிட்ஸ்ன்னு வைக்கலாம், 30 மினிட்ஸ்ன்னு வைக்கலாம். அது சேர் கூட சில டைம்ஸ் ஆல்ட்ரேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்க. இப்போ வந்து நீ வந்து 1 hourன்னு வச்சுட்டு 2 minutesன்னு வச்சின்னா அது கண்டிப்பாக சாத்தியம் இல்லை. 30 பேர்லாம் 30 ஸ்பீக்கர்ஸே இல்லை. அதனால அவங்க குறைச்சிக்கலாம், 1/2 hour குறைச்சி 2 minutes அது மாதிரி ஏதாச்சும் மாற்றிடலாம். சாரி ஃபார் இன்டரப்டிங்டா. டே அது வந்து இது வந்து நீங்க கொடுக்க சஜஷன் தான். சேர் வந்து மறுபடியும் இதை ஆல்டர் பண்ணிக்கலாம். ஆமா, ஃபைனல் இல்ல அது. ஓகேடா, எனி अदर क्वेश्चंस? நம்ம சூஸ் பண்ற இன்டிவிஜுவல் ஸ்பீக்கர் டைம் தான் நாம பேசணும். ஆமாண்டா, அதுதான் நீ சூஸ் பண்றதும் பேசு. யோகேஸ்வரா, அது 2 minutesனா எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் பேசணும்னு இல்ல. யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ நீங்க ரீஸ்டார்ட் பண்ணுங்க, நாங்க நோட் டவுன் பண்ணிப்போம் இவங்கெல்லாம் பேசணும் அப்படின்ட்டு. அதை நாங்க நம்ம மனசுல வச்சுப்போம். நீங்க வந்து அதை, ஆனா உங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் கிடைக்கும் போது நீங்க சில டைம்ஸ் கூட ஏதாச்சும் சொல்லலாம். ஐ வுட் லைக் டு ஈல் திஸ் 2 minutes டு சேர்ன்ட்டு சொல்லலாம். இல்லைனா ஸ்பீக்கருக்கும் நான் இந்த 2 minutes ஈல் பண்றேன் அப்படின்ட்டு விட்டுறலாம். ஆனா வந்து முடிஞ்ச அளவு நீங்க பேச ட்ரை பண்ணுங்க. அதுக்கு 2 minutes ஃபுல்லா பேசியே ஆகணும்னு இல்லை. நீ 1 minute பேசிட்டு அந்த டைமை ஈல் பண்ணிடலாம் சேருக்கோ இல்ல ஸ்பீக்கருக்கோ. ஜாம் ஆயிட்டீங்கன்னா ஈவன் சேரையும் கோ சேரையும் உங்களால பேச சொல்ல முடியும். அவங்க பேசட்டும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னாங்கன்னா நாங்க கன்ஃபார்மா அதை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணி வச்சிருப்போம். நீங்க எங்களே क्वेश्चन கேட்கலாம், நாங்க சொல்லுவோம். ஆமா, அது கூட பண்ணலாம். உங்களுக்கு வந்து ஏதாச்சும் அது மாதிரி பண்ணலாம். கண்டிப்பா அந்த 2 minutes ஃபுல்லா பேசியே ஆகணும்ட்டு இல்லை, எல்லா ஸ்பீக்கர்ஸும் பேசணும்ட்டும் அவசியம் இல்லை. யாரெல்லாம் விருப்பப்படுறீங்களோ பேசலாம். ஆனா முடிஞ்சாலும் எல்லாம்
ட்ரை பண்ணுங்க கொஞ்சமாச்சும். கம்மியான பேர் தானே இருக்காங்க, நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் தானே எல்லாருமே. அதனால ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை, கண்டிப்பாக பேச ட்ரை பண்ணுங்க. ஆனால் ஃபோர்ஸ் பண்ண மாட்டோம் நாங்கள் எப்படி இருந்தாலும். நீங்களா பேசியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம், கேட்போம். ஆனால் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து ரொம்ப நேரமாக ஒரு பர்டிகுலர் டெலிகேட் பேசலைன்னா நாங்கள் வந்து சில டைம்ஸ் எங்களுக்கே ஃபீல் ஆச்சுன்னா நாங்களே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருவோம். அப்போ பேச ட்ரை பண்ணுங்க. வேற ஏதாச்சும் இருந்ததுன்னா இன்னொரு தடவை கேளு ஜீவன். The minimum time limit for each speaker அதுக்கு லிமிட் அது வந்து 1 minute வச்சுக்கலாம். 1 minute மேலே ட்ரை பண்ணுங்க முடிஞ்ச அளவு. ஏன்னா வந்து அப்போதான் கிளியராக பாயிண்ட் பண்ண முடியும், இல்லைனா கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும். முடிஞ்ச அளவு 1 minute மேலே ட்ரை பண்ணுங்க. ஒரு 5 minutesக்குள்ளார பார்த்துக்கோங்க. அது அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளார உங்களுக்கு எவ்வளோ அக்காமடேட் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கோ நீங்கள் அந்த டெலிகேட் நீங்கள் பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து ஓட் கூட பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து டெலிகேட் கேட்பாங்க, இந்த மோஷன் நாங்கள் செட் பண்ணுறோம், யாரெல்லாம் வேணுமோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். அது கூட பண்ணலாம். வேற யாருக்காச்சும்? ஓகே, எனி அதர் क्वेश्चंस? ஓகே, ஸோ கைஸ் மோஷன்ஸ் ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து அடுத்து இப்போ இது எல்லாமே கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடுச்சு. பாயிண்ட்ஸ் வந்து இதோட இருக்கிறதுலே சிம்பிளானது பாயிண்ட்ஸ் தான். ஓகேடா. ஸோ பேசிக்லிடா நீ வந்து ஒரு பேஜ் போட்டியோ இல்லைன்னா ஒரு பார்லிமெண்ட்ரி செஷன் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக கேள்வி கேட்கணும். கேள்வி கேட்கறது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஆஸ்பெக்ட். அது எனி கைண்ட் ஆஃப் டிபேட் இட்ஸ் ஆஸ்கிங் அண்ட் ஆன்சரிங் கொஸ்டின்ஸ். ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபார்மல் டிபேட்டில் வந்து இதுக்கு ஒரு மெக்கானிசம் வேணும்ல, அதுதான் பாயிண்ட்ஸ். இன்னும் ஃபார்மல் டிபேட்டிங் மோஷன் ஜிஎஸ்எல் மாதிரியோ மாடரேட்டட் காக்கஸ் மாதிரியோ இந்த வந்திருக்கிற அமைச்சர்கள் இல்லைன்னா வந்து பெரிய ஆளுநர்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு கேள்வி இல்லைன்னா அந்த கேள்விக்கு பதில் அளிக்கணும். அதனால இது ஒரு கருவியா வந்து பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் என்கொயரிடா. பாயிண்ட் ஆஃப் என்கொயரிங்கிறது இட் இஸ் யூ ரேஸ்ட் டு ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் pertaining to a delegate speech in the GSL or moderated caucus. பேசிக்லி வந்து இப்போ வந்து ஒருத்தன் வந்து நீட் பற்றி வைக்கணும், இந்த மாதிரி வந்து சப்போஸ் இந்த எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா வந்து நீட் வைக்கணும் அந்த மாதிரி பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் நீ கேள்வி கேட்கலாம், என்ன பேசிஸில் நீங்கள் வைக்கலாம்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து அந்த சேர்பர்சனே உங்களை கேட்பாங்க. சப்போஸ் வந்து இந்த ஜிஎஸ்எல் ஸ்பீச் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆர் தேர் எனி பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோர்ன்ட்டு அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹேண்ட் ரைஸ் ஃபீச்சர் மூலியமா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா சார் வாட் இஸ் யுவர் பாயிண்ட் சார்ன்னு அவர் கேட்பாரு. அப்போ அப்படி கேட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வேணா சார் பாயிண்ட் ஆஃப் என்கொயரி ஓகே ப்ரொசீட் வித் யுவர் கொஸ்டின் சார் சொல்லுவார். அப்படி சொன்னதுக்கு பிறகு நீங்கள் கேட்கலாம், சார் தி ஆனரபிள் மினிஸ்டர் ஆஃப் தி எஜுகேஷன் ஆஃப் தி யூனியன் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் மேட் திஸ் ஸ்டேட்மெண்ட், ஹவு டஸ் ஹீ ரெஸ்பாண்ட் டு சம் ஸோ அண்ட் ஸோ கொஸ்டின் அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம். அதுதான் ஃபார்மேட். ஸோ அடுத்தது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ பேசிக்லி கொஞ்சம் கீழே போடா ஸ்ரீதி. தேங்க்ஸ். ஸோ பேசிக்லி நிறைய பேர் வந்து ஃபேக் நியூஸ் சொல்லுவாங்க. சில பேர் தப்பாகவே வேணும்னே சொல்லுவாங்க, அவங்க கருத்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி. சில பேர் தெரியாமல் சொல்லுவாங்க. பட் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்டாக இருக்கிறது ஒரு டிபேட்டில் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இன்ஃபர்மேஷன் வந்து கரெக்டாக தான் இருக்கணும். பிகாஸ் வந்து தப்பாக இல்லைன்னா வந்து ஆர்குமெண்ட்டே வேஸ்டான மாதிரி தான். பிகாஸ் இட்ஸ் அ வாய்ட் ஆர்குமெண்ட். ஸோ பேசிக்லி இன்னொருத்தன் வந்து சப்போஸ் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒருத்தன் வந்து 100 ஸ்டேட் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறான், இல்லை வந்து இந்தியாவுடைய பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து மன்மோகன் சிங்னு சொல்லிடுறான் கரண்டா. அப்படி சொன்னால் நீ வந்து என்ன பண்ணலாம் வந்து சார் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கேட்கிறப்போ சார் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் நீ ரேஸ் பண்ணினா எஸ் டெலிகேட் கிராண்டட்னு சொன்னாங்கன்னா சார் தி டெலிகேட் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ தி டைரக்டர் ஆஃப் சோ அண்ட் சோ மேட் த ஸ்டேட்மெண்ட் தட் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா இஸ் மன்மோகன் சிங் ஆஸ் பர் 2020 தி பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா நரேந்திர மோடி. அந்த மாதிரி பண்ணலாம். பட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனுக்கும் பாயிண்ட் ஆஃப் என்கொயரிக்கும் மெயினான டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னா, பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மற்றவனை கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு, பாயிண்ட் ஆஃப் என்கொயரிங்கிறது மற்றவனை வந்து கேள்வி கேட்கறதுக்கு. ஓகே, ஸோ அடுத்தது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி என்கொயரி. இப்போ பாயிண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி என்கொயரிங்கிறது நாம் வந்து சப்போஸ் நம்ம வந்து அர்ஜென்ட்டாக போய் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணும், தண்ணி குடிக்கணும், ரெஸ்ட் ரூம் போகணும். தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு கூட நோ ப்ராப்ளம், ரெஸ்ட் ரூம் போகணும். இந்த செஷனை விட்டு நீங்கள் வெளில போகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி என்கொயரி கேட்கலாம். ஒருத்தர் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம்
நீங்க வந்து ஜஸ்ட் வந்து பார்லிமெண்டரி என்கொயரி சி அப்படிங்கிறது சாரி எப்படி பர்சனல் ஆப்ரேட்? ப்ரிவிலேஜ் பர்சனல் ப்ரிவிலேஜ். அது வந்து நீங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்டுக்கலாம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு. பேசிக்கலி இது வந்து கொஞ்சம் முக்கியம். இந்த பர்சனல் ப்ரிவிலேஜ் ஏன் ஸ்கிப் பண்ணேன்னா இது கொஞ்சம் முக்கியமானது. நீங்க வந்து பேசிக்கலி இது வந்து நடுவில் விட்டு போயிட்டீங்கன்னு வைங்களேன், வந்து எங்களுக்கு தெரியாது நீங்க எங்க போயிருக்கிறீங்க என்னன்ட்டு. நீங்க வந்து சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின் வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணலைன்னு நாங்க நினைச்சுக்குவோம், இல்லை ஆப்சென்ட்னு மார்க் பண்ணிடுவோம். அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி என்கொயரி. சப்போஸ் வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் டவுட்ஸ் இருக்குது யாருக்காச்சும், எனக்கு வந்து மோஷன்னா என்னன்னு தெரியல, எனக்கு வந்து இப்போ என்ன கரண்டா என்ன காக்கசிங்ல இருக்கிறோன்னு எனக்கு தெரியல, இன்னும் எனக்கு ஸ்பீக்கிங் டைம் எவ்வளோ இருக்கும், எவ்வளோ மினிட்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிலைன்னா நீங்கள் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி என்கொயரி ரேஸ் பண்ணலாம். பேசிக்லி வந்து when you don't know how or what is happening in the house session, you can ask or answer you can ask a question to the chairperson. Only the chairperson will respond. சேர்பர்சனும் வைஸ் சேர்பர்சன் மட்டும்தான் இதுக்கு வந்து பதில் அளிப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு இன்ஃபார்ம் யூ, நீங்கள் வந்து இப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து மறுபடியும் இது ஒரு பாயிண்ட்டை வச்சுக்க முடியாது. அதுவும் எப்பவுமே இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட்ரி என்கொயரி வந்து அஜெண்டா பற்றியோ இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் பற்றியோ நீங்கள் கொஞ்சம் கேட்கறது வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். பிகாஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஹவு இட் ஃபங்க்ஷன்ஸுக்காக இந்த இது நீங்கள் வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எப்படி வந்து இந்த மாதிரி இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்டேட் இருக்குதுன்னு கேட்கறது, இல்லை நீட் வந்து எவ்வளோ போர்ஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்கறது வந்து இருக்கக்கூடாது. அது வந்து நீங்கள் ரீசர்ச் பண்ணியிருக்கணும். பாயிண்ட் ஆஃப் கிளாரிஃபிகேஷன். பாயிண்ட் ஆஃப் கிளாரிஃபிகேஷனுக்கும் நிறைய பாயிண்ட்ஸுக்கு வந்து நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்குவாங்க. பட் பேசிக்லி இது என்னன்னா வந்து சப்போஸ் வந்து ஒருத்தர் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து தப்பாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுறீங்க, இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து உங்கள் வியூஸை மாற்றிக்கலன்னு விரும்புகிறீங்க, அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம். இப்போ சப்போஸ் ஒருத்தனோட ஜிஎஸ்எல் ஸ்பீச்சில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து இவர் வந்து இப்படி சொல்லிட்டாரு, இல்லை மாடரேட்டுக்காக ஸ்பீச்சில் இவர் இப்படி சொல்லிட்டாரு, எப்படி சொல்லலாம், என்ன ஃபேக்ட் இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு கேட்கலாம். பட் வந்து அதை வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணுன்ற அவசியம் இல்லை. பட் எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து அதுக்கு வந்து ஃபிட்டிங்காக ரிப்ளை கொடுக்கணும்னா நீங்கள் பாயிண்ட் ஆஃப் கிளாரிஃபிகேஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த சேர் பர்சன் வந்து கேட்பாங்க ஆர் த எனி பாயிண்ட்ஸ் ஆன் த ஃப்ளோர் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு வந்து அவங்க வந்து பதில் சொல்லுவாங்க. இல்லை நான் வந்து என்னுடைய பழைய ஸ்டாண்ட்ஸை நான் வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறேன், நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து மாற்றிக்கிறேன் வியூவை, இல்லை நீங்கள் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்க நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா அப்படின்னு வந்து நீங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் ஸ்பீச்சை. ஓகே, ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ். பேசிக்லி இது என்னன்னா வந்து உங்களுக்கு சில பேர்னால வந்து ஒரே ஒரு வரியில வந்து கொஸ்டினை முடிக்க முடியாது. ஏன்னா எல்லா கொஸ்டினும் ஒரே வரியில முடிக்கிற மாதிரி ஆன்சர் இருக்காது. சில பேருக்கு வந்து இன்னொரு சான்ஸ் தேவைப்படும் இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு. இது வந்து ப்ளீட் டு ஃபாலோ அப்னு சொல்லுவாங்க. ஒரே ஒரு ப்ளீட் டு ஃபாலோ அப் மட்டும்தான் தருவாங்க, வந்து நிறைய வாட்டி தந்துக்கிட்டே இருக்க மாட்டாங்க. அதுவும் ஒரு டெலிகேட்டுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட லிமிட் தான் இருக்குது. நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ளீட் டு ஃபாலோ அப்ஸை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணணும். ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ராப்பரான கொஸ்டின் இல்லை அன்னெசரி கொஸ்டின் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேசிக்கலி மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே டைம் வேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பிகாஸ் வந்து ப்ளீட் டு ஃபாலோ அப்ங்கிறது இட்ஸ் அன் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் யூஸ்ட். நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட்லி நியூ கொஸ்டின் கேட்கக்கூடாது. ஓகே கேஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் வந்து மறுபடியும் மோஷன்ஸ்க்கு போகலான்னு இருக்கிறேன். பட் பேசிக்கலி இதில் இந்த ஆர்ஓபியில் வந்து பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் மட்டும்தான் நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். மற்ற என்னென்ன மோஷன்ஸ் இருக்குதுன்னா நாம் வந்து மோஷன் டு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது. பேசிக்கலி வந்து மீட்டிங் நம்ம போரிங்காக போச்சுன்னா நாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபன்னாக பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு மோஷன் இருக்குது. இல்லைன்னா நாம் வந்து சப்போஸ் மோஷன் டு சேலஞ்ச். இப்போ வந்து இந்த அன்மாடரேட் காக்கஸ்லாம் எல்லாருமே சும்மா சண்டை கட்டிகிட்டே இருப்பானுங்க, எல்லாருமே கலகலகாச்சுன்னு கற்றுக்கன்னு எவன் பேசுறது எதுவுமே புரியாது சில பேருக்கு. சில பேர் நல்லா ஆர்கனைஸ்டான மேனரில் பேசுவாங்க. பட் எப்பவுமே இந்த ஒருத்தன் வந்து ஆப்போசிட்டாக ஒருத்தர் இருப்பான். சப்போஸ் வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடுக்கும் எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியாவுக்கும் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கணும். பட் வந்து அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பேசணும்னா மோஷன் டு சேலஞ்ச் நம்ம ரேஸ் பண்ணலாம். பேசிக்கலி இது ரெண்டு தான் எக்ஸ்ட்ரா மோஷன்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து மோஷன் டு எக்ஸ்டெண்ட் தி டைமிங். சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு டைம் பத்தலை, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 20 மினிட்ஸ் 10 மினிட்ஸ் வேணும் அந்த மாதிரினா நீங்கள் வந்து மோஷன் டு எக்ஸ்டெண்ட் த டைம் ரேஸ் பண்ணலாம். இந்த 3யும் வந்து கம்பல்சரி கிடையாது. சேர் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த இடத்துல. பிகாஸ் சேர் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பெஷல் ஐட்டனரி ஃபாலோ பண்ணிருப்பாங்க, எந்த இடத்துல எப்படி ரேஸ் பண்ணணும், எந்த ஆர்கனைஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் போகணும் அந்த மாதிரின்ட்டு.
பட் வந்து இந்த அதனால Yeah, ஸ்டாண்டர்ட் but ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் we are இருக்கு. having one-on-one, right? Yeah, that's the challenge. Motion to challenge. Okay. So அடுத்து வந்து சிட்ஸ். இது கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் ஸ்க்ரோல். ஓகே. ஸோ சிட்ஸ் பேசிக்லி சிட்ஸ்னா என்ன வந்து சிம்பிளான மெசேஜ். நீங்கள் வந்து சேருக்கு இப்போ வந்து இப்போ வந்து எல்லா இதுலையும் பேச சான்ஸ் கிடைக்காது. ஆனால் இது வந்து ஃபார்மல் டிபேட். ஒருத்தனால தான் பேச கிடைக்கும், ஒருத்தனுக்கு தான் பேச சான்ஸ் கிடைக்கும், அடுத்தவனுக்கு படிப்படியாக தான் சான்ஸ் கிடைக்கும். பட் சில வாட்டி வந்து ஒரு இடத்துல ஸ்ட்ரக்னு ஒரு கொஸ்டின் ஸ்ட்ரைக் ஆகும். அந்த கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் கேட்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் மூலியமா எழுதி கொடுக்கலாம். சேர்பர்சனுக்கு இதை நீங்கள் வந்து ஒன்றா அந்த டெலிகேட்டுக்கே நீங்கள் டைரெக்டாக டெக்ஸ்ட் எழுதி கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த சேர்பர்சனுக்கு வந்து டெக்ஸ்ட் எழுதலாம். வந்து நோட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த சிட் எல்லாமே, என்னென்ன எழுதுறீங்க, என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க. அது வந்து சேர்பர்சன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கொஸ்டினை படிச்சு ஓகே நல்ல கொஸ்டினாக இருக்குது, நாம் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த டெலிகேட்டை வந்து நாம் வந்து கொஸ்டின் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க நினச்சாலும் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்குது நல்ல கொஸ்டினாக இருந்தால். பட் சிட்ஸுங்கிறது உங்களுக்கு கோஆர்டினேட் பண்ணுறதுக்காக. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் வந்து இந்த டாபிக் எல்லாரையும் எடுங்க மாடரேட்டட் காக்கஸ்க்கு, இல்லை இன்ஃபார்மல் அன்மாடரேட்டட் காக்கஸில் வந்து இந்த டிபேட்டிங் டைம் வச்சுக்கலாம், இந்த டாபிக் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், என்ன இதை நமக்குள்ளேயே ஒரு கன்சென்சஸ் வந்துக்கலாம். அந்த மாதிரி நீங்கள் சிட்ஸ் மெசேஜ் பண்ணி விடலாம். இல்லை சப்போஸ் உங்களுக்கு அர்ஜென்ட்டாக நீங்கள் ரெஸ்ட் ரூம் போகணும், ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னா கூட நீங்கள் வந்து சேருக்கு வந்து ஐ விஷ் டு கோ டு தி ஐ விஷ் டு எக்ஸ்கியூஸ் மை செல்ஃப் இந்த மீட்டிங் சொல்லிட்டு நீங்கள் மெசேஜ் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து voting. அடிக்கடி எடுத்துட்டு போயிடாதீங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பட் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு ஸ்டே இன் தி ரூம் வந்து voting. அடுத்தது வந்து voting. ஸோ பேசிக்கலி votingனா என்ன? இது வந்து ஒரு டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் இது. ஸோ வந்து கன்சென்சஸ் ஆஃப் த மெஜாரிட்டி, மக்கள் வந்து யாருக்கு வந்து அதிகமான கருத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்களோ அதுதான் வந்து லெஜிஸ்லேஷனாக எல்லா டெமோக்ராட்டிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் பாஸ் பண்ணுவாங்க. பட் வந்து இந்த voting ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும்னா வந்து ஒவ்வொரு மோஷனுக்கும் நம்ம வந்து voting மூலயமா தான் நம்ம கொண்டு போவோம். ஸோ பேசிக்லி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு மோஷன் டு செத்தி மாடரேட்டட் காக்கஸ் டாப்பிக்காக இருக்கலாம், அன்மாடரேட்டட் காக்கஸாக இருக்கலாம், அது வந்து ஒரு voting வழியாக போனால் மட்டும்தான் உங்களால் வந்து இதை வந்து பாஸ் பண்ணி எல்லாருமே பேச முடியும். ஸோ நீங்கள் என்ன voting வந்து எப்படி பண்ணுவீங்கன்னா இந்த ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷனை வந்து சேர் கேட்பாங்க. those who vote for this motion may raise their hands. அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ரேஸ் ஹேண்ட் ஃபீச்சர் வச்சு பேசலாம். சாய்ஜித் சொல்லுங்க, மைக் அன்மியூட் பண்ணுங்க, ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க. சாய்ஜித் இல்லடா, ஓகே சொல்லுங்க. ஓகே நோ ப்ராப்ளம். ஓகே இப்போ வந்து இந்த votingல வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி. பேசிக்கலி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டினா என்னன்னா வந்து இப்போ 2/3 ஆஃப் தி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் இப்போ வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா இட் இஸ் வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டியை வந்து கன்சிடரேஷன் பண்ணிக்குவாங்க. சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வந்து ஜஸ்ட் 1/3 ஆஃப் தி ஹவுஸ் வந்து ஒரு மோஷனுக்கோ ரெசல்யூஷனுக்கோ vote பண்ணாங்கன்னா அது சிம்பிள் மெஜாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சப்போஸ் வந்து 50%லேயே நிற்குது வந்து எல்லா ரெண்டு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து ஹவுஸ் இஸ் வந்து டிவைடட்னு சொல்லிடுவாங்க. ஹவுஸ் இஸ் டிவைடட்னா என்ன ஆகும்னா மொத்தமாக 3 சேர்பர்சன் இருப்பாங்க, ஒரு மெயின் சேர் 2 கோச்சேர். இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3 பேருமே வந்து 1 மினிட் வந்து டிவைடட் ஹவுஸ் பற்றி அவங்களுடைய பர்ஸ்பெக்டிவ் தருவாங்க. பிகாஸ் வந்து ஜுடிஷியரி வந்து அது மீன்ஸ் சேர்பர்சன் சிஸ்டம் வந்து இம்பார்ஷியலாக இருக்கும். அடுத்தது வந்து சேர் வந்து சீக்ரெட்டாக vote பண்ணுவாங்க. அதில் வந்து அந்த 3 பீப்புள்ஸ் வந்து என்ன டிசிஷனுக்கு வராங்களோ அவங்க வந்து அந்த டாப்பிக்கை வந்து புஷ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பேசிக்கலி வந்து இந்த மோஷன் வந்து டிவைடட் மெஜாரிட்டியாக இருந்தால் சேர்பர்சன்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஒரு கன்சென்சஸ் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ரிசல்ட்டை சொல்லி அந்த மோஷன் வந்து செட் பண்ணிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து இதுக்கு வந்து ரிப்பீல் பண்ண முடியாது பிகாஸ் ஹவுஸ் டிவைடடாக இருக்குது. சேர்பர்சன்ஸ் கன்சென்சஸ் சொல்லிட்டாங்கன்னா இல்லை எப்படி நீங்கள் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி வந்து ரிப்பீல் பண்ண முடியாது. ஸோ சில விஷயம் எல்லாமே ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க, சிலதெல்லாம் சிம்பிள் மெஜாரிட்டி வந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிடுவாங்க.
இந்த மோஷன்ஸ் அன்மாடரேட்டட் காக்கஸ் மாடரேட்டட் காக்கஸ் எல்லாமே சிம்பிள் மெஜாரிட்டி இருந்தாலே போதும். பிகாஸ் 1/3 ஆஃப் த ஹவுஸ் அதில் அக்ரி பண்ணிட்டாங்கன்னா இட் கேன் பி அக்செப்டட் அஸ் அ டாபிக். பட் சில பேர் வந்து வேண்டான்னு சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் இந்த வேண்டாங்கிறவங்க அதிகமாக இருந்தால் மோஷன் வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிரும். You can vote against the motion, or you can vote for the motion, or you can not vote for anything. You can abstain from voting. நீங்க வந்து இதுக்கு இந்த மோஷன் இந்த இயக்கத்துக்கு vote பண்ணலாம், இயக்கத்துக்கு வந்து எதிர்க்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து இல்லை நான் வந்து இதை vote பண்ண விரும்பலைன்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ கைஸ் இது வரைக்கும் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வெர்பல் பார்ட் எல்லாத்தையுமே முடிச்சிட்டோம். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம். எனி கொஸ்டின்ஸ்? மைக் அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். What can I do Any with questions? special majority? ஓகே, ஸோ அந்த பார்ட்டி இன்னும் நம்ம வரல. பட் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டிங்கிறது இந்த ரெசல்யூஷனில் வந்து தேவைப்படும். பிகாஸ் வந்து நான் சொன்னேன்ல கன்சென்சஸ் ஆஃப் த டெமோக்ரஸிங்கிறதுனால வந்து யார் அதிகமாக ஒரு டாபிக் ஓட் பண்ணுறாங்களோ அந்த ரெசல்யூஷன் வந்து புஷ் பண்ண. ரெசல்யூஷனுங்கிறது ஒரு பீஸ் ஆஃப் லெஜிஸ்லேஷன். இட்ஸ் லைக் அ லா ஆர் அது வந்து மக்கள் வந்து இந்த கமிட்டியில் வந்து யார் வந்து எந்த ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் வந்து அதிகமாக பாப்புலேஷன் இருக்குதோ அதிகமான பேர் வந்து பிலீவ் பண்ணுறாங்களோ அதோடைய எஃபெக்ட் தான் வந்து பேப்பரில் நம்ம வந்து எழுதி போடுவோம். அதுதான் வந்து இந்த ரெசல்யூஷன். பட் நான் அது கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும். பட் வந்து மற்றவங்களுக்கு எல்லாமே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சுல. ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி, சிம்பிள் மெஜாரிட்டி, voting, பாயிண்ட்ஸ், மோஷன்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருச்சுல. சாஜித் இஸ் ரேசிங் ஹிஸ் ஹேண்ட். சாஜித் பேசுடா. அப்பவே பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? சாஜித் சொல்றா. ஓகே, எனிபடி எல்ஸ்? If you Okay, don't have any, I'd like to give a general information. The thing Okay. is, நீங்க வந்து இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன்ல இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து உங்களோட பாயிண்ட் படி ஆமா நீட் இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க. பிகாஸ் ஆஸ் பர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் they are saying NEET is not wanted. So you should speak for not wanted, right? Should go against. நீங்க You can go ரிசர்ச் against. பண்ணணும் இத பத்தி எல்லாமே. யாரு ரெப்ரசன்ட் பண்றீங்களோ அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி மீடியாவே ரியல் லைஃப்ல சொல்றேன். ரியல் லைஃப்ல மீடியாவே அதெல்லாம் வெளியில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கோம். அதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் ரீசர்ச் பண்ணணும். இப்படிதான் அவங்களோட ஒப்பீனியன் இதுதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். அதெல்லாம் தெரிஞ்சதான் உங்களால ஆர்கியூ பண்ண முடியும். பிகாஸ் நீங்க உங்களை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி பேச போறது இல்ல, அவங்கள ரெப்ரசன்ட் பண்ணி தான் பேச போறீங்க. அதிலும் வந்து இந்த போர்ட்ஃபோலியோல வந்து சில பொசிஷன் வந்து ரியலாக எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து எமினன்ட் எகடமிக் பர்சன்ஸ் எல்லாமே யாரை வந்து நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணுறோன்னா ஒரு ஸ்காலர் தான் ரெஃபர் பண்ணுறோம். பட் அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஆர்கனைசேஷனுமே கிடையாதுனால நாம வந்து எமினன்ட் எகடமிக் பர்சன்ஸ் போட்டுருக்கோம். ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம்னா, இந்த ஸ்காலர்ஸோடைய ஜென்ரலான மைண்ட் செட் என்ன, அகடமிக் ஸ்காலர்ஸோடைய மைண்ட் செட் என்ன, ஸ்காலர் இந்த சென்ட் யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபஸர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுடைய மைண்ட் செட் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம். பட் திஸ் இஸ் ஆல்சோ யுவர் ஒப்பீனியன் பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் தி நெகேஷன் ஆர் தி சப்போர்ட்டிங் ஆஃப் த டாபிக். ஸோ ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் we can go to resolution. Okay, this is resolution. Okay. இப்போ வந்து இருக்கிறதுல ஈஸியானது வந்து ரெசல்யூஷன் தான். இப்போ சண்டை கட்டி முடிச்சாச்சு, பிரச்சனை தீர்த்தாச்சு, இதை வந்து எழுதணும். ஃபைனலாக எழுதணும்னா நாம் வந்து எல்லாமே சேர்ந்து உட்காந்து ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் எப்படி எழுதினானுங்களோ, எப்படி நம்ம டெய்லியும் லாஸ் போடுறாங்களோ அதே மாதிரி நாமளும் சேர்ந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் போட்டு செக்ஷன் சப்செக்ஷன் எல்லாமே வந்து எழுதி போடணும். ஸோ பேசிக்லி வந்து நாம் வந்து வேர்ட் ஃபார்மேட் மட்டும்தான் அக்செப்ட் பண்ணுறோம். ஏன்னா வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே வேர்ட் ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி வேர்ட் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணலைன்னா வேர்டு சம் ரேண்டம் சாஃப்ட்வேர் பேஜஸோ அந்த ஓப்பன் ஆஃபீஸ் ரைட்டரோ கன்வெர்ட்டர்லாம் இருக்கும். அதை வந்து சப்மிட் பண்ணிடுங்க எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப்புக்கு. நாங்கள் வந்து பார்த்து இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிக்குவோம்.
ரெசல்யூஷன் ஃபார்மேட் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பேசிக்கலி ஒரு ரெசல்யூஷன் நம்பர் கொடுப்போம். இதை வந்து நாங்கள் வந்து சொல்லிடுவோம் பிஃபோர் ஹேண்ட். வந்து ரெசல்யூஷன் ஸ்டேஜ் வரப்போ சார் வந்து சொல்லுவாங்க, ஓகே கைஸ், வி சஜஸ்ட் தட் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் ரெசல்யூஷன்ஸ். இந்த மாதிரி வந்து நம்பர்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவோம். ரெசல்யூஷன் நேம் வந்து பேசிக்கலி என்னன்னா இந்த கமிஷனுடைய அஜெண்டா, அதுதான் ரெசல்யூஷன் நேம். பேசிக்கலி இட்ஸ் த நேம் ஆஃப் த லா. அடுத்து வந்து கமிட்டி. நம்ம கேஸில் வந்து ஸ்பெஷல் கமிஷன் ஃபார் தி ரெஜிஸ்டரிங் ஆஃப் நீட் இன் இந்தியா. இட்ஸ் அ ஸ்பெஷல் கமிஷன். ப்ராக்கெட்டில் வந்து ரிக்வெஸ்டட் பை தமிழ்நாடு ஆர் தமிழ்நாடு அண்ட் சென்ட்ரல் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். சேர்மேன் அண்ட் வைஸ் சேர்மேனுடைய நேம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து எழுதிக்கலாம். அதாவது பிரின்சிபல் ஆத்தர், செகண்டரி ஆத்தர். ஸோ பேசிக்கலி பிரின்சிபல் ஆத்தருங்கிறவங்க இந்த ஆர்டிகல் பூரா எழுதுறவங்க. சாரி டு இன்ட்ரூட் ஆதித்யா, இதுலயும் வந்து பிரின்சிபல் ஆத்தர்ங்கிறது உங்களோட டெலிகேஷனை தான் எழுதணும். ஆமா, நீங்க வந்து எழுதக்கூடாது உங்க நேம். உங்க போர்ட்ஃபோலியோ தான் இங்க வந்து பேசணும். ஸோ பேசிக்கலி வந்து பிரின்சிபல் ஆத்தருங்கிறது எழுதுறவங்க, இந்த ஹோல் லா எழுதுறவங்க. செகண்டரி ஆத்தருங்கிறவங்க இந்த லா வந்து ஓவர்லுக் எடிட்டர்னு சொல்லுவாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? அவங்க இந்த எடிட் பண்ணி என்னென்ன கிளாஸ்லாம் வந்து இருக்குது இதை எடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றவங்க. சிக்னட்டரிங்கிறவங்க இந்த லா வந்து அக்செப்ட் பண்றவங்க. பேசிக்கலி தே அக்ரி டு ஆல் த கிளாஸஸ் அண்ட் தி சப் கிளாஸஸ் இன் திஸ் ரெசல்யூஷன் and they wish that this was implemented. இது வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இந்த மெயின் கிளாஸ்னா என்ன? இப்போ வந்து நம்ம ஜிராஃப் எடுத்துக்கலாம். ஜிராஃப் இஸ் அன் அனிமல்ங்கிறது ஒரு மெயின் கிளாஸ். ஜிராஃப் லிவ்ஸ் இன் கிராஸ்லேண்ட்ஸ், ஜிராஃப் லிவ்ஸ் இன் ஜூ, அது வந்து ஒரு மெயின் கிளாஸ். இன் விச் ஜூ ஜிராஃப் லிவ்ஸ் இன், லெட்ஸ் சே வந்து பண்டிப்பூர் ஜூ, அது வந்து சப் கிளாஸ். ஜிராஃப் லிவ்ஸ் இன் பண்டிப்பூர் ஜூங்கிறது சப் கிளாஸ். ஜிராஃப் லிவ்ஸ் இன் ஜூங்கிறது மெயின் கிளாஸ். ஒரு மெயின் டாபிக், அதில் இருக்க சப் டாபிக். நீங்கள் வந்து எப்பவுமே நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த கிளாஸ்லலாம் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலாக ரொம்ப எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டீங்க. நீங்கள் வந்து ஸ்டேட் பண்ணுவீங்க, அதுக்கப்புறம் அதோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டுருவீங்க. பிகாஸ் எப்பவுமே லா வந்து எக்ஸாக்டாக இருக்காது, இட்ஸ் நாட் ரிஜிட். இதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணலாம், இல்லை வந்து ஓப்பனாக அக்செப்டிங்காக இருக்கணும். அதாவது நம்ம எத்தனை மெயின் கிளாஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம், எத்தனை சப் கிளாஸ் வேணாலும் வச்சுக்கலாம். பட் ஓகே, ஸோ இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா வந்து யூ கான்கர்ட் ரெசல்யூஷன் ரைட்டிங் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் த ரெசல்யூஷன் இஸ். இப்போ அடுத்தது என்னன்னா, நாம வந்து நிறைய ரெசல்யூஷன் சப்மிட் பண்ணலாம். இப்போ வந்து சில ரெசல்யூஷன் வந்து நீட் சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், சில ரெசல்யூஷன் வந்து நீட் எதிர்க்கிற மாதிரி இருக்கும், சில இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து எதுவுமே சம்மந்தமே இல்லாம வந்து நம்ம இந்தியன் எஜுகேஷன் சிஸ்டமே மாத்தணும்னு சொல்லுவானுங்க. அது வந்து ரெசல்யூஷன் எத்தனை ரெசல்யூஷன் வேணாலும் வரலாம். யூ சைட்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ரெசல்யூஷன் சப்மிட்ல அதிகம் இருக்கிறாங்களோ இவங்க வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இந்த ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்னா இந்த கமிட்டியை வந்து ஒரு சொல்யூஷனுக்கு வந்துடும். ரெசல்யூஷன் இஸ் அ சொல்யூஷன் டு தி இஷ்யூ. இது வந்து ப்ராப்ளம் பேஸ்ட் திங்கிங். ஒன்ஸ் நம்ம இந்த சொல்யூஷனுக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம வந்து இந்த கமிட்டியை வந்து முடிச்சுக்கிற மாதிரி வந்துடும். இல்லை இந்த கமிட்டி வந்து ஏதாச்சும் வந்து ரெசல்யூஷன்ல வந்து கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் பண்ணோம், அது வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். ஸோ இது கொஞ்சம் கீழே. ஸோ பேசிக்கலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா ரெசல்யூஷனும் பர்ஃபெக்டாக இருக்காது, பட் எல்லாத்துக்குமே அதிகமான சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காது. எல்லாருமே ஒரே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஓவரால் நோட் பண்ண வேண்டிய ஒண்ணு இருக்குடா, எல்லாரும் மறந்துட்டேன். லாங்குவேஜ், ரெசல்யூஷன் லாங்குவேஜ். ரெசல்யூஷன் லாங்குவேஜ்ங்கிறது நம்ம வந்து இந்த ஸ்பெஷல் கமிஷனுங்கிறதுனால நம்ம வந்து சில கீவேர்ட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலான இதில். பட் இதில் வந்து ஆப்ரேட்டிவ் கிளாஸஸும் ப்ரீஆம்பிலிட்டி கிளாஸஸும் எதுவுமே கிடையாது. பிகாஸ் நம்ம வந்து இந்த ப்ரீவியஸ்லி ரெசல்யூஷனா நம்ம பார்க்கலாம். பிகாஸ் வந்து நாம வந்து புதுசாக எழுதுறோம், இஷ்யூ வந்து பாட்டம்ல இருந்து டாப் வரைக்கும் நாம தான் பார்க்கணும்.
no other legislation passed by any other government will not be taken into consideration but can be recognized. For example, you can recognize other models and you can say this committee, this resolution recognizes the importance of some SAT exam, ACT exam. It recognizes the model used in other countries, recognizes the model used in NCRT. பட் இந்த லெஜிஸ்லேஷன் பாஸ் பண்ணது எதுவுமே நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். பிகாஸ் இது வந்து ஸ்பெஷல் கமிஷன், இட்ஸ் நாட் அ நார்மல் கமிட்டி. ஸோ பேசிக்லி வந்து இப்போ மறுபடியும் அமெண்ட்மெண்ட்ஸுக்கு போனோம்னா வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸுங்கிறது ஸ்மால் சேஞ்ச் எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா? டெமோக்ரஸி இஸ் ஆல்சோ அக்செப்டிங் த மைனாரிட்டி. ஸோ இந்த மைனாரிட்டி இவங்க வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கேட்கலாம். ஸோ நம்ம வந்து ரெசல்யூஷன் வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் காஸ்ட்ல வந்து நம்ம போட்டு காமிப்போம். நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா வந்து சேர் வந்து ஒவ்வொரு லைனையும் படிப்பார், ஒவ்வொரு கிளாஸும் சப் கிளாஸும். அதுக்கு வந்து சப்போஸ் வந்து திடீர்னு வந்து ரைட் டு அமெண்ட், இப்போ சேர் கேட்பாங்க, டஸ் எனிபடி ஹேவ் த ரைட் டு அமெண்ட், எனிபடி விஷ் டு ரேஸ் த ரைட் டு அமெண்ட் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து ரைட் டு அமெண்ட் வந்து கேட்கலாம். ரைட் டு அமெண்ட் கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, சப்கிளாஸ் ஏல வந்து இந்த அமெண்ட் நாங்கள் கொண்டு வர விரும்புகிறோம், செக்ஷன் 2 சப்கிளாஸ் ஏல இந்த அமெண்ட்டை நாங்கள் கொண்டு வர விரும்புகிறோம், அதனால வந்து நீங்கள் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரைட் டு அமெண்ட்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வந்து ஓகே திஸ் அமெண்ட்மெண்ட் இஸ் நோட்டட், டெலிகேட்ஸ் we can start the voting processன்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கும் நீங்கள் voting பண்ணுவீங்க. ஓட் பண்ணி நீங்கள் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ண முடியும். அந்த ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வந்து பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த அமெண்ட்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணி இவங்களை வந்து சேஞ்ச் பண்ண சொல்லலாம். ஓகே, எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சாச்சு, எல்லா அமெண்ட்மெண்ட்டும் பண்ணியாச்சு. சரி, நாம் வந்து இந்த வந்து எப்படி வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க பார்ப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான போகும் 2 ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ். voting the resolution பார்க்கணும், கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ பேசிக்லி நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா 2 ஸ்டேஜில் கன்வெர்ட் பண்ணுவோம். 1 வந்து ரோல் கால், அதில் வந்து ஃபைனல் voting. ரோல் காலுங்கிறது யார் யாரெல்லாம் இந்த எலெக்ஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்களோ, யார் யாரெல்லாம் இந்த voting ப்ராசஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறீங்களோ அவங்க எல்லாமே வந்து அவங்க கை தூக்கலாம். பேசிக்லி ஒவ்வொருத்தங்களுடைய போர்ட்ஃபோலியோ நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு வருவோம். அதில் வந்து நாம் வந்து ஓகே டைரக்டர் ஆஃப் தி என்சிஆர்டி வாட் இஸ் யுவர் ஸ்டேட்டஸ் இன் தி ஹவுஸ்ன்னு கேட்கறதுக்கு வந்து நீங்கள் ப்ரெசன்ட் அண்ட் voting இல்லை ஜஸ்ட் ப்ரெசன்ட் சொல்லலாம். ஜஸ்ட் ப்ரெசன்ட்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த voting ப்ராசஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டீங்க, அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். ப்ரெசன்ட்னு சொல்லிட்டு இந்த voting ப்ராசஸில் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண மாட்டீங்க, நீங்கள் இந்த ரெசல்யூஷனை ஸ்கிப் பண்ணிடுவீங்க. பிகாஸ் இந்த ரெசல்யூஷன் உங்களுக்கு எதிராக போகுது, அதனால நீங்கள் பண்ணலாம் பண்ணி உங்களுக்கு வைக்கலாம். இப்போ பண்ணுறீங்கன்னா ப்ரெசன்ட் அண்ட் votingனு கன்ஃபார்மா ப்ரெசன்ட் அண்ட் votingனு சொன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு voting சான்ஸ் கிடைக்கும். கேக்குதாடா? அந்த மோடம் பிரேக்கிங் ஆதித்யா, இந்த மோடம் சார்ஜ் இப்போ கேட்க நம்பர்றா. இப்போ கிடைக்குதா? ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி இந்த ரெசல்யூஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து டெமோக்ரஸி மூலமாக voting மூலமாக எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும்னா நீங்கள் வந்து அகேன்ஸ்ட் த ரெசல்யூஷன் நீங்கள் ரேஸ் பண்ணலாம். ஸோ பேசிக்கலி அடுத்து ரோல் கால் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் வந்து போய் இந்த ஸ்ரீஜித் இந்த இது மட்டும் பிடிஎஃப் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன். இந்த ரோல் கால் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் voting ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ டெலிகேட்ஸ் வந்து those who are voting for this motion shall raise their hands in chairperson கேட்பாங்க. கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் vote பண்ணலாம். ஒன்ஸ் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அட்டைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா திஸ் ரெசல்யூஷன் will automatically become passed. But if there is no special majority அப்படின்னா the resolution will not pass, it will be tabled. சப்போஸ் ரெண்டுமே நடக்கலைன்னா என்ன பண்ணுறது? ஹவுஸ் வந்து மறுபடியும் டிவைடட் ஆயிரும். நவ் மோஷன்ஸ்
அன்மாடரேட்டட் காக்கஸ்க்கு எல்லாமே கூட நாம வந்து சிம்பிள் மெஜாரிட்டியில் பாஸ் பண்ணால் போதும். பட் இந்த மாதிரி விஷயத்தில் ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால வந்து ஹவுஸ் டிவைடட் ஆகிறது இதில் தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றன. ஹவுஸ் டிவைடட் ஆயிருச்சுன்னா நாம் வந்து ஜட்ஜஸ் வந்து ஜூரர்ஸாக மாறிடுவாங்க. தட் மீன்ஸ் ஜட்ஜஸ் வில் ஆல்சோ சேர்பர்சன்ஸ் வில் ஆல்சோ பி ஏபிள் டு மேக் டிசிஷன்ஸ். அவங்களுக்கு என்ன கரெக்டான டிசிஷன் சூஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த அவங்களுடைய 3 பீப்புள்ஸ்குள்ள டிசைட் பண்ணி ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வெளில விடுவாங்க. அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை வந்து சப்போஸ் இந்த ரெசல்யூஷனில் கொஞ்சம் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கலாம், இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து டினை பண்ணலாம், இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து பாஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஹவுஸ் டிவைட் ஆகி பாஸ் பண்ணிடுவாங்க. பட் வந்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த வந்து ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப வந்து அன்ஃபேராக இருக்குது, ஜட்ஜஸ் எல்லாமே சேர்ந்து வந்து சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து அன்ஃபேராக பாஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா யூ கேன் இம்பீச் தி chairperson. You can raise the motion to impeach only after a resolution is being passed or denied. ஸோ பேசிக்லி என்னென்ன பண்ணுவீங்க, இது வந்து அன்ஃபேராக இருக்குது இந்த ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூ கேன் வந்து ரேஸ் யுவர் ஹேண்ட். தி சேர்பர்சன் accept. You have a question. Yeah. How do we know about the resolution before the attendance to say voting? We will show. Once the resolution, we will show the resolution. Everybody will get their own copy of the resolution. They will read it. Then we will look for the amendments. Once the amendment voting process is finished, we will look for the resolution voting process. So your phone cut பண்ணு. ஸோ அதுதான் இது வந்து இது எல்லாருக்குமே என்னென்னு தெரிஞ்சது முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி முடிச்சிருக்கோன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நாம் வந்து voting ப்ராசஸ்க்கே போவோம். அப்படி தெரியலனா சொல்லிடுங்க, நாங்கள் வந்து என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு சின்ன சம்மரி பாயிண்ட் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் என்கொயரி மூலமாக கேட்டு, சார் ஐ டோன்ட் நோ திஸ் கொஸ்டின் ஆர் சேர்பர்சன் ஐ டோன்ட் நோ வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் த ஹவுஸ் ஆர் வாட் ப்ளீஸ் கிவ் மீ த ரீசன்ட் அப்டேட் ஆஃப் த ஹவுஸ்னா ஒரு சின்ன சம்மரி போட்டு நம்ம கொடுத்துருவோம். ஓகே, ஸோ மோஷன் ஆஃப் இம்பீச்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒன்ஸ் இந்த மோஷன் ரேஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து இதில் ஓட்டிங் இருக்காது, ஆட்டோமேட்டிக்காக லீட் சேர்பர்சன் வந்து பொசிஷன்லேருந்து கீழே வந்து இறங்கிடுவாங்க. he will not be the chairperson. co-chairsல வந்து ஒருத்தவங்க நெக்ஸ்ட் லைன் இன் சக்சஷனாக இருக்கிறவங்க வந்து சேர் அசைன் பண்ணி ஒரு voting கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த votingல வந்து இந்த சேர்பர்சன் வந்து ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அட்டைன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த சேர் வந்து பொசிஷன்லேருந்து ரிசைன் பண்ணிடுவாங்க. 2 people தான் ஹவுஸை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மறுபடியும் இந்த ரெசல்யூஷன் வந்து எடுத்து பார்ப்பாங்க. என்னென்ன அமெண்ட்ஸ் எல்லாமே அன்ஃபேராக இருந்ததோ அதெல்லாமே மாற்றிட்டு ரெசல்யூஷன் ஐதர் பாஸ் ஆகும் இல்லை டினை ஆகும். அதோட ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆகலைன்னா கூட, ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஹவுஸோடைய ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஆயிடுச்சு, கன்சென்சஸ் கொடுத்தாச்சு, தி ஹவுஸ் ஹஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி கம் டு கன்க்ளூஷன். சப்போஸ் அதுவும் நடக்கலையா, இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ்க்கு அப்புறமோ ஹவுஸ் டிவைட் ஆனதுக்கு அப்புறமோ this committee's report was unsatisfactory and all resolutions will be tabled, therefore ending the meeting. And that is all, my friends. So we have come to a conclusion. Any questions? May be anything, you can ask now. Something about the chief guest. Okay, so guys, our chief guest will be IT professional. You remember that, right? Yeah, I do. He will be a IT professional. He'll come to us and he'll speak about this topic for some 10 to 5 minutes, 15 minutes on what he thinks about this issue and how we as young people are going to solve it. So basically இவங்க வந்து அவங்களுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து நம்ம கிட்ட சொல்ல போறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க யாருன்னு வந்து கொஞ்சம் சஸ்பென்ஸாகவே இருக்கும். பட் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து பிகினிங்கில் ஃபெலிசிட்டேஷனில் வந்து அவங்க தான் வருவாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் எல்லாருமே அங்கே அட்டன் பண்ண பாருங்கள், முடிஞ்ச அளவு எல்லாருமே வந்து இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறோம். ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து வந்து யாருமே வந்ததுக்கப்புறம் யாருமே வெளில போக வேண்டாம். அது வந்து